Sallallahu ala Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa lana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. ولما نزل الفجر من جلال أوصاف المحمدية عقودا توجهت إلى الله متوسلا بسيدي وحبيبي محمد صلى الله عليه وسلم اجعل سعي فيه مشكورا ورافعا فيه محمودا واكتب امامك امانا مسدودا وتوجهي بتوجهات خالصه والسداد موصولا. اللهم يا اليه نتوجه الامان فتعود ظاهرا وعلى بعزتك واكرهك وتغشاها من ذل ويرى نتوجه إليه بأشرف الوسائل لديه سيد المرسلين عبد الصالح الأمين سيدنا محمد الذي أمن لسانه العالمين أن تصلي وتسلم على تلك الذات الكاملة مستودع لأمانتك وحفيظ الغيب وحافظ معجزة دعواتك شاملة الأبي الأكبر محبوب الذكاء والمعزز بشراب الأبهار في كل موضع من مواضع
الكونين وأشرف الزمرين العبد المحبوب الخالص المخصوص منك بأجل الخصائص اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وصحبه وأهل حملة اكرامه من أحبابه اللهم إنا نقدم إليك جاء هذا النبي الكريم ونتوسل إليك بشرف مقامه العظيم أن تلاحظنا بهلكاتنا وسكناتنا بعين عنايتك وأن تحفظنا بجميع أخبارنا وتجلبتنا بجميع رعايتك وحصين عنايتك وأن تبلغنا من شرف إليك وإلى هذا الحبيب غايتنا وتتقبل منا ما تحركنا به من نياتنا وأعمالنا وتجعلنا بهدرة هذا الحبيب من الحاضرين وبدرجة اتباعه من السالكين ولهديك وحقه من المعدين ولأهلك من الهاوين اللهم إنا نتعطعن برحمتك الخاصة فلا تغلبنا والفنون السبيل هي وسيلتنا إليك فلا تحيبنا آمنا بك وبرسولك وما جاء من الدين وتوجهنا إليك مستسلمين أن تقابل المذنبات بالغفران أن تقابل المذنب منا بالغفران أن تقابل المذنب منا بالغفران والمفيء بالإحسان والسائل بما سأل والمعمل بما أمل وأن تجعلنا ممن نصر هذا الحبيب وأضره وآله وظاهره وهما ببلغ البشر بالحج أولادنا ووالدينا ذكرنا ووالدينا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين في جميع الجهات وعن رعاية جميع الأقدار المنشورة ومعالم الإسلام والإيمان بأهلها وعمرها معنا والشرور واكسب إلى الله وقبل المبروكين واقضي دين المدينين واغفر للمذنبين وتقبل توبة التائبين وانشر رحمتك على عبادك المؤمنين أجمعين واقضي شر المعتدين والظالمين واغفر جميع النواهي والأقدار وأيدهم بتأييد من عندك ونصر على المعاندين من المنافقين والكفار واجعلنا يا رب بالحسن العظيم من جميع واجعلنا يا رب بالحسن العظيم من جميع واجعلنا يا رب بالحسن العظيم من جميع الحكيم من الذنوب والخطايا وعلمنا بالاعمال بالطاعه والذي بحكمتك الراحمين واذا توفيتنا فتوفنا مسلمين واختمنا بخير اجمعين وصل وسلم على هذا الحبيب المحبوب للاجسام والارواح والقلوب وعلى اله وصحبه ومن اليه المنصور واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين سبحان ربك رب العزه عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله يا رب العالمين بشر اسرار الفاتحه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا ومولانا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وموالاه أما بعد.
Pertama-tama dan lebih utama marilah sama-sama kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang dengan rahmat dan inayahnya jualah pada malam hari ini kita dapat berkumpul bersama-sama di langgar yang kita sama-sama kita cintai, langgar Miftahul Jannah, untuk bersama-sama membesarkan, memperingati hari besar Islam, yaitu Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pun salawat serta salam semoga salam tercurahkan ke hariban junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan pengikut beliau hingga akhir zaman. Yang sama-sama kita muliakan para habaib wasyaraib, bil khusus kepada Habibana Habib Alwi bin Hamid Barakbah, dan di antaranya lagi ada Habib Nabiyah Ba'ud dan Habib siapanya? Habib Iqbal dan Habib-habib yang lain tidak dapat kami sebutkan namanya, namun tidak mengurangi rasa hormat dan cinta kami kepada beliau. Dan yang kita sama-sama hormati dan muliakan kepada para guru-guru agama, khusus kepada Tuan Guru Kiai Haji Ahmad Ridwan, pimpinan Majelis Ta'lim Raudatul Akhyar Karangasem, dan yang kita muliakan Tuan Guru Kiai Haji Muhammad Sam'ani dan guru-guru yang lain yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu, namun tidak memberi hormat dan cinta kami kepada beliau, serta yang kami hormati Ketua Langgar Miftahul Jannah beserta panitia Hari Besar Islam Maulid Nabi Muhammad SAW Miftahul Jannah, serta yang kami muliakan RT atau sesepuh masyarakat, serta para undangan, bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik sekalian yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Untuk mempersingkat waktu akan kami bacakan susunan acara pada malam hari ini. Yang pertama yaitu pembukaan, kedua pembacaan ayat suci Al-Quran, yang ketiga sambutan, yang keempat hikmah atau mau'izatun hasanah daripada peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kelima doa dan penutup. Baiklah, kita masuk saja acara yang pertama, yaitu pembukaan. Setelah acara kita buka tadi dengan pembacaan Maulid Syimtut Tarar atau Maulid Hafsi yang dipimpin oleh Tuan Guru Kiai Haji Ahmad Ridwan. Untuk menambah keberkahan acara kita pada malam hari ini, marilah sama-sama kita membaca surah Ummul Quran Al-Fatihah. Semoga dengan pembacaan Maulidul Hafsi dan Ummul Quran Al-Fatihah tadi acara kita pada malam hari ini berjalan lancar. Amin ya rabbal alamin. Kita masuk ke acara yang kedua, yaitu pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Al-Ustaz Fadlansah. Kepada beliau kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا
kepada yang membaca dan kita yang mendengarkan mendapatkan rahmat dan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kita melangkah ke acara selanjutnya, yaitu sambutan dari panitia pelaksana Hari Besar Islam Maulid Nabi besar Muhammad SAW, Langgar Miftahul Jannah, yang akan disampaikan oleh Al-Ustaz Ahmad Fauzi. Kepadanya kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Amma ba'd. Hadratul mukarramin wal muhtaramin, para habaib, para tuan guru, alim ulama, serta tokoh masyarakat, wabil khusus yang mulia Al-Habib Alwi Barakban yang sama-sama kami muliakan, dan juga kepada guru Kiai Haji Ahmad Ridwan dan guru Muhammad Samadi beserta guru-guru yang lainnya, para habaib yang lainnya yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa takjub dan hormat kepada beliau subhanahu. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang tak terhingga kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya salawat dan salam marilah kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabat beliau, tabi'in ila yaumil qiyamah. Langsung saja kami di sini daripada panitia penyelenggara Hari Besar Islam Maulid Nabi besar Muhammad SAW 1443 Hijriah di Langgar Miftahul Jannah ini mengucapkan ribuan terima kasih kepada para penyumbang, khususnya lingkungan warga 013 dan sekitarnya yang sudah menyumbangkan baik berupa materi, tenaga maupun dan sebagainya. Tidak lupa kami doakan semoga jerih payah bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara sekalian dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Rupanya itu saja yang kami dapat sampaikan sebagai atas nama panitia Hari Besar Islam. Sekali lagi kami mohon ampun dan maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masuk di acara selanjutnya, yaitu Hikmah Maulid Nabi besar Muhammad SAW, yang akan disampaikan oleh yang mulia Habibana Habib Alwi bin Hamid. Barakah kepada beliau kami persilahkan. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi hadana li hadza wa ma
كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمد النبي المصطفى اللهم صل وسلم وبارك وكرم ومجد وعظم على سيدنا وإمامنا وقدوتنا ونور قلوبنا ومولانا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما بعلم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. Amma ba'd, yang sama kita muliakan, sama kita hormati para tuan-tuan guru, wabil khusus yang ada di tengah-tengah kita, Guru Ahmad Ridwan, juga ada Guru Sam'ani, juga qori kita Guru Fadlan Shah. Mudah-mudahan kita doakan guru-guru kita ini diberikan panjang umur oleh Allah, sehat walafiat, dikabulkan segala hajat-hajatnya, dikurangkan setiap rezekinya, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan keistiqomahan serta kemenangan di dalam setiap langkah perjuangannya dalam mengibarkan bendera syariat Sayyiduna wa Maulana Muhammad. Amin ya Rabbal. Juga yang sama kita muliakan, sama kita hormati tokoh-tokoh masyarakat, RT, RW, dan yang lainnya, hadirin wal hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita mau melihat apa itu kenikmatan, maka kenikmatan ialah yang kita rasakan saat ini. Orang yang kalau dia duduk dengan hatinya di tempat-tempat yang demikian ini akan merasakan kenikmatan yang nyata turun dari Allah Subhanahu wa Ta'ala menyelimuti dirinya. Acara maulid bukan hanya sekedar acara kumpul-kumpulan saja. Acara maulid bukan hanya acara tahunan. Acara maulid adalah acara yang mana umat Islam diajak, umat Islam dipimpin untuk betul-betul memahami kenikmatan agar dia mampu mensyukuri kenikmatan, sehingga kenikmatan yang Allah berikan kepada dirinya ditambah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana Allah telah menyatakan di dalam Al-Qur'anul Karim, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasadid. La in syakartum, jikalau kalian mensyukuri nikmat yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kalian, dan nikmat itu disyukuri, nikmat itu dihayati, nikmat itu dijaga, nikmat itu diperhatikan, hatinya selalu takut dengan kenikmatan yang Allah berikan kepadanya, maka Allah pasti akan tambahkan kenikmatan yang lebih nikmat yang tidak akan pernah dia rasakan selama hidupnya, sepanjang hayatnya berada di alam dunia ini. Itu janjinya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi ada ancaman, ada tarhib wa targhib. Ada ancaman dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hati-hati katanya Allah. Tatkala kalian mengkuhuri nikmat yang Allah Subhanahu wa Ta'ala turunkan kepada kalian, kalian melupakannya, kalian menganggap ada kenikmatan yang lebih tinggi daripada kenikmatan tersebut. Inna azabil lasyadid.
ketahui siksaku amat sangat pedih. Siksaku amat sangat pedih. Banyak orang melupakan ini kenikmatan, sehingga hadir ke maulid sekedar hadir, dan akhirnya tidak memahami hakikat perayaan maulid Nabi Muhammad SAW. Merasa maulid ini menjadi orang yang paling terpenting dari momentum maulid. Oh, aku menyumbang. Oh, aku donatur. Itu yang beliin makanan saya. Itu yang kasih air minum saya. Itu yang bikin nasi kotak saya. Seolah-olah merasa, ketahuilah, kalau ini mau ditimbang dengan acara ini, yang kalian keluarkan tidak ada apa-apanya. Tidak ada apa-apanya sama sekali. Jangankan hanya kasih nasi 2 kotak, 3 kotak, air minum 1 dus 2 dus, terus mau sombong, lah, itu gak ada manfaatnya. Gak ada manfaatnya. Ente kasih amplop nih satu-satu orang yang hadir majelis maulid ini, itu belum sebanding dengan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Belum. Oleh karenanya momentum maulid ini untuk mengenalkan kenikmatan yang besar. Apa kenikmatan yang besar? Kenikmatan yang besar ialah kenikmatan kita dilahirkan dari rahim ibu kita menjadi umatnya Nabi Muhammad. Itu kenikmatan yang besar, sehingga sebab menjadi umatnya Nabi Muhammad, sejelek-jeleknya kita, senakal-nakalnya kita, masih mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Coba kita pikirkan, coba kita bayangkan, orang-orang yang Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak takdirkan tatkala dia keluar dari rahim ibunya menjadi umatnya Nabi Muhammad. Bagaimana nasibnya? Bagaimana keadaannya? Bagaimana waktunya? Bagaimana hari-harinya? Dia tidak pernah merasakan kenikmatan. Akhirnya apa yang terjadi? Kegelisahan demi kegelisahan yang terus Allah Subhanahu wa Ta'ala tancapkan di dalam hati. Walaupun kaya, walaupun mobilnya mewah, rumahnya mentereng, hartanya berlimpah, apa saja yang dia inginkan dia bisa dapatkan, tapi karena dia tidak terpilih menjadi umatnya Nabi Muhammad, maka ketahuilah, sehebat apapun harta yang dia miliki, sebesar apapun rumah yang dia diami, semewah apapun kendaraan yang dia naiki, maka tidak ada kesenangan sama sekali di dalam hati. Tapi lihat umatnya Nabi Muhammad, walaupun miskin, tidak memiliki harta, makan pas-pasan. Terkadang dapat sehari ini untuk makan hari ini, besok mikir lagi, bagaimana keadaan saya besok. Tapi lihat, mereka masih tenang, mereka masih nyaman, mereka masih enjoy, mereka masih bisa bahagia, mereka masih bisa tidur dengan nyenyaknya, mereka masih bisa bersenda gurau, mereka masih bisa bercanda dengan keluarga dan teman-teman serta kerabat dan rekannya. Kenapa? Karena di dalam hatinya ada iman kepada Allah dan iman kepada Nabi Muhammad SAW. Jangan mengukur seseorang dengan hartamu, dan jangan memandang seseorang dengan hartanya mereka. Pandanglah bagaimana keimanan dan kecintaannya kepada Allah dan kepada Nabi Muhammad SAW. Momentum yang demikian ini setiap tahun diadakan, bahkan di Samarinda, kota kita tercinta, Provinsi Kalimantan Timur. Hampir setiap malam telinga kita didendangkan maulid Nabi Muhammad, agar kita mengenal hakikat nikmat, nikmatul hukmah minna minallah,
Muhammad pemberian yang besar. Ente dijadikan umatnya Nabi Muhammad, alhamdulillah. Dijaga ini nikmat, diperhatikan ini nikmat, dipegang ini nikmat. Jangan hanya sekedar mengaku umat Islam tapi tidak mengenal Nabi kalian, tidak mencintai Nabi kalian, tidak mencari apa yang disenangi oleh Nabi kalian. Lihat para sahabat, contoh mereka, bagaimana mereka betul-betul memperhatikan kecintaannya kepada Nabi Muhammad. Karena tidak ada suri tauladan yang bisa menjadikan kita panutan di dalam mencintai Nabi Muhammad kecuali para sahabat. Mereka bazaluna fi sahih wa nafusahum. Bukan 2 kotak aqua, bukan 2 kotak nasi bungkus, nasi kotak, terus langsung mau sombong, terus langsung banyak mau ngatur, terus merasa paling hebat nyembah maulid. Tidak. Badaluna fisahum wa nufusahum. Mereka korbankan harta mereka, korbankan nyawa mereka, nyumbang kepada Nabi Muhammad bukan 1.000, 2.000, bukan 100.000, 200.000, bukan 1 juta, 2 juta, tapi dia ambil seluruh hartanya. Bagaimana lihat Sayyidina Abu Bakar Siddiq ketika diperintahkan untuk menyumbang akan alat-alat yang nantinya mau dibeli untuk dibawa kepada peperangan Badar. Dia bawa hartanya, semuanya yang ada di rumahnya, sehingga tidak ada tersisa 1 rupiah pun di rumahnya Sayyidina Abu Bakar. Dikasihkan kepada Nabi Muhammad SAW. Sampai Rasulullah berusaha, ya Abu Bakar, ini semua hartamu kau kasihkan kepada aku? Ini semua hartamu kau kasihkan kepada aku ya Abu Bakar? Terus untuk istri dan anak-anakmu apa wahai Abu Bakar? Kau punya istri, kau punya anak-anak. Untuk anak dan istrimu apa wahai Abu Bakar? Apa jawabnya Sayyidina Abu Bakar? Allah wa Rasuluh. Allah dan Rasulnya. Sama dengan kita. Sama. Terus mau sombong, terus udah merasa paling hebat, merayakan maulid Nabi. Istighfar, mohon ampun kepada Allah. Ya Allah, ternyata saya masih belum ada apa-apa, ternyata masih sedikit, ternyata masih kecil. Berharap yang kecil ini jangan dihancurkan dengan kesombongan. Berharap yang kecil ini bisa menjadi asbab kita kumpul bersama orang-orang yang mukasir, yang banyak pengorbanannya untuk Nabi Muhammad. Karena tidak ada manusia yang betul-betul berkorban untuk manusia lain, memikirkan manusia lain, memperjuangkan manusia lain, melebihi Sayyidina Maulana Muhammad. Nabi kita ini Nabi besar, Nabi kita Nabi istimewa, Nabi kita Nabi agung, Nabi kita Nabi yang betul-betul memperhatikan keselamatan umatnya di dunia wal akhirat, di dunia di akhirat, dunia akhirat. Bagaimana seorang ayah atau seorang ibu menginginkan anaknya selamat? Ini anak saya agar selamat, di dunia dia mulia, di akhirat dia mulia. Seorang ibu selalu meminta, seorang ayah selalu meminta agar anaknya selamat di dunia, menjadi orang yang baik di dunia, menjadi orang yang soleh di dunia, dan nanti kelak di akhirat menjadi orang yang terselamatkan dari siksa Allah Subhanahu wa taala, masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan itu yang dilakukan oleh Nabi Muhammad, doanya untuk umatnya melebihi doa ayah daripada ibu, doa ayah kepada anak, dan doa ibu kepada anak. Kenapa? Karena kalau ibu kadang-kadang dia ingat, dia doakan anaknya. Ayah kalau dia ingat, dia doakan anaknya. Nabi Muhammad tidak pernah sedetik pun melupakan umatnya dengan Muhammad. Memang
mau nikmat yang bagaimana lagi? Punya nabi yang bukan masya Allah, punya nabi yang istimewa, punya nabi yang punya kedudukan tinggi, punya nabi yang terpuji. Nggak ada para nabi, para rasul diangkat jadi nabi, diangkat jadi rasul terkecuali harus membela Nabi Muhammad. Wa in ahadallahu misakan nabiyina lama atitukum min kitabin wa hikmatin summa ja'akum rasulun musaddiqun lima ma'akum atu'minuna bihi wa tansuruna a'aqrartum wa akhadtum ala dhalikum isri. Perhatikan. Para nabi dari mulai zaman Nabi Adam sampai Nabi Isa itu nggak bakal dipilih menjadi nabi, nggak bakal diangkat menjadi rasul setelah menjadi nabi, terkecuali bersumpah dan berjanji kepada Allah untuk beriman kepada Nabi Muhammad serta membela perjuangannya Nabi Muhammad. Baru diangkat menjadi nabi, baru diangkat menjadi rasul. Perhatikan, nabi, rasul tidak akan pernah diangkat menjadi nabi, tidak akan pernah diangkat menjadi rasul terkecuali membela Nabi Muhammad, memberitahukan kepada umatnya tentang sifatnya Nabi kita Nabi Muhammad. Nabi, rasul, ente siapa? Kita siapa? Untung, makanya alhamdulillah, alhamdulillah ya Allah, Engkau telah jadikan kami umatnya Nabi Muhammad. Betapa hebatnya umat Nabi Muhammad, para nabi ingin jadi umat. Tidak ada derajat yang tinggi terkecuali kenabian dan kerasulan, dan tidak ada lagi derajat setelah kenabian dan kerasulan terkecuali derajat ilahiyah, ketuhanan. Yaitu dipegang hanya satu, Ahadus Somad, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gak ada Tuhan selain Allah, gak ada Tuhan selain Allah. Setelah Allah, siapa? Utusannya Allah, para nabi dan para rasul. Tidak ada lagi derajat yang lebih tinggi, gak ada pangkat yang lebih tinggi, gak ada pangkat yang lain temporer sementara. Ente mau banggain apa? Ente punya pangkat, mau dibanggain? Gubernur, presiden, wali kota, bupati, camat, apalagi RT, recehan. Ini derajat tidak akan pernah terputus semasa dia hidup di dunia sampai hari kiamat. Derajat yang tinggi, penyelamat umat, pemberi syafaat, nggak bakal diraih terkecuali terlebih dahulu membela. Udah dapet, udah dipilih menjadi rasul, udah dipilih menjadi nabi, menjadi utusannya Allah, udah dipilih menjadi orang yang mendapatkan berbagai macam mukjizat, udah dipilih menjadi orang yang bisa nantinya di hari kiamat memberikan syafaat kepada umatnya, membawa umatnya menuju ke surga Allah, merasakan kenikmatan yang ada di dalam surga. Udah dipilih, tapi tahu hakikat kenikmatan yang terbesar, maka sepanjang malam bangun berdoa minta agar dijadikan umatnya Nabi Muhammad, agar dijadikan umatnya Nabi Muhammad. Tahu ente siapa? Anak nabi. Ente siapa? Anak rasul. Lalu apa yang kau berdoa di tengah malam minta kepada Allah? Saya minta agar nanti saya dipilih menjadi orang yang menjadi umat Nabi akhir zaman, yang namanya di langit Ahmad dan di bumi Muhammad. Minta seperti itu, saudara. Perhatikan, dahsyat. Kenapa? Karena tahu keutamaan umatnya Nabi Muhammad, keistimewaan umat Nabi Muhammad, sehingga dikatakan kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa yu'minuna
Muhammad, Nabi Daud ketika membaca di dalam kitab-kitab Zaburnya melihat keistimewaan dan keutamaan umat Nabi Muhammad, sepanjang hari berdoa agar menjadi umatnya Nabi Muhammad. Kita ada doa, ya. Ada minta, nggak ada. Lahir jadi umat Nabi Muhammad. Lahir telah membawa syahadatain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Lahir udah menjadi orang yang dicatat di Lauhil Mahfuz sebagai al-iman billah wa bi rasulih. Memang nggak pakai minta, dan nggak pernah minta. Kita dalam sholat kita nggak pernah minta. Kita dalam sholat minta duit. Ya Allah, berilah rezeki yang banyak, kabulkan hajat, sehat walafiat. Nggak pernah minta. Ya Allah, jadikan umat Nabi Muhammad. Padahal belum tentu kita ini benar-benar diaku sebagai umatnya Nabi Muhammad. Belum. Bagaimana akhlaknya ente? Bagaimana ibadahnya ente? Bagaimana pemikirannya kita? Bagaimana perjuangannya kita? Sehingga bisa menjadi umatnya Nabi Muhammad. Jangan bangga dulu, jangan bangga. Makanya para wali-wali itu di dalam sholatnya menangis, takut. Sholatnya menjadikan dia sebab akhirnya ditolak menjadi umatnya Nabi Muhammad. Ini sholat Al-Fatihahnya masih kacau, udah sok-sokan sebagai orang alim. Para wali nangis. Ini sholat anak diterima enggak ya? Sholat anak banyak lalainya, sholat anak banyak lupa, sholat anak banyak salah, sholat anak enggak benar. Ya Allah, jangan sampai sholat ini menjadikan sebab saya keluar daripada garisnya Nabi Muhammad. Akhirnya apa yang terjadi terus? Berniat untuk memperbaiki sholatnya, berusaha untuk membenarkan sholatnya, menyempurnakan sholatnya, memperhatikan sholatnya, sehingga dia sholat semata-mata untuk Allah dan untuk kekasihnya Sayyidina Muhammad. Mendapatkan nikmat. Sholat nikmat. Sholatnya nikmat. Udah gak mikirin yang lain. Udah gak mikirin makmum sebelah, udah gak mikirin imam, udah gak mikirin macam-macam. Yang dia pikirkan Allah wa Rasuluh. Di dalam sholatnya Allah wa Rasuluh. Akhirnya sholatnya binur dengan cahaya ilahiyah wa Muhammadiyah. Sholatnya khusus, sholatnya nikmat, sholatnya penuh keindahan. Sholatnya penuh dengan ketenangan, bita'ani wal bisyarah, santai, tenang, kabar gembira didapat setelah sholat. Hatinya pun bersih, pikirannya bersih, barulah dia mendapatkan satu kedudukan sholat. Inna salat tanha 'anil fahsya. Kenapa? Karena sholatnya bersama Allah dan bersama Rasulullah. Sholatnya bersama Sayyidina Muhammad, bukan bersama dirinya, bukan bersama tubuhnya, tapi bersama Sayyidina Muhammad. Nikmat saya, nikmat aku. Ini nikmat, jangan dianggap enggak. Ini bukan nikmat seperti air minum. Ini air minum ini bagian dari nikmat yang kecil, yang kecil. Makanan ini bagian dari nikmat yang kecil. Coba ente bayangin, coba ente bayangin. Ente makan, ini nikmat yang kecil. 0,0,0,0,0, masih pakai koma lagi, belum betul-betul mendapatkan inti daripada nikmat itu. Ini makanan itu depan semuanya. Ini semuanya. Ini aja udah bikin kita melayang, udah bikin kita pelai. Udah bikin kita pelai nih, udah bikin kita melayang nih. Oh,
makan anggur, wah. Ini kenikmatannya kecil, 0,0,0,0,0,0. Udah bikin kita play, udah bikin kita hilang, udah bikin kita lupa, udah bikin kita melayang, udah bikin gak sadar. Bagaimana kalau ente masuk kepada ainun ni'mah, manba'un ni'am, sumber yang datang kenikmatan. Makanya wajar kalau ada wali-wali Allah yang mereka sudah tidak kepingin lagi dengan minuman, sudah tidak kepingin lagi dengan makanan, sudah tidak kepingin lagi dengan kenikmatan-kenikmatan yang ada di dunia. Bagaimana mungkin mereka bisa merasakan kenikmatan yang kecil sedangkan mereka berada di kenikmatan yang besar? Coba ente masuk ke sungai, kepingin gak lagi minum air galon? Hah? Ada nggak kepikiran mau beli aqua gelas? Aqua gelas bagian kecil daripada air sungai. Coba berapa persen dari air sungai yang diambil, disaring, diproduksi menjadi aqua gelas. Terus ente berada di dalam sungai dalam keadaan dahaga yang begitu dahsyat, apa masih kepikir dengan nikmat yang kecil? Apa masih kepikir? Bagaimana? Tinggal nyelam, minum, nyelam, minum, nyelam, minum. Kotor, nggak peduli kotor, bersih, minum. Nah, ya lo. Tapi diketut-ketut ente minum. Udah gak pikirin lagi buang-buang air. Di sungai ada kepikiran buang air. Walaupun buang air udah gak terasa, udah gak was-was, udah gak khawatir, udah gak pikirin najis, udah gak ada lagi itu ibaratnya hukum-hukum najis, udah gak ada. Padahal bukan buang air kecil, buang air besar itu ada di tengah-tengah. Bung. Tenang, aman. Siapa yang biasa rancak mandi di sungai? Tiap mandi di sungai bekami. Kada bekami. Babiniannya kah, laki-lakiannya kah, ya loh? Jembur aja jembur, nyelam. Nah, tuh. Kalau lawas antara dua. Kalau kada begemi, bayaran. Tahu-tahu muncul aja donat. Jangan. Apa ada lagi itu? Bagian-bagian najis. Udah nggak ada. Kenapa? Karena udah berada di dalam ma'u ta'ir mutahhir. Dan yakin ini air suci dan dapat mensucikan walaupun di dalamnya ada najis. Malam ini kita berada di lautan ma'abbah yang datang bawa dosa, dosanya dibersihkan jamaah Nabi Muhammad. Yang datang bawa kesalahan, kesalahannya dimaafkan dengan sebab Sayyiduna wa Maulana Muhammad. Bagaimana tidak datangnya gembira merayakan hari kelahiran Nabi Muhammad? Orang kafir saja yang benci sama Rasulullah, yang memusuhi Rasulullah, yang berpikir setiap saat untuk mencelakakan Rasulullah, menghasut anak istrinya membenci Rasulullah, memerintahkan putra-putranya untuk menceraikan putri-putri Rasulullah, membuat lubang, membuat ranjau di depan rumah Nabi agar Nabi terpleset masuk ke dalam lubang tersebut, dihinakan, berusaha untuk menghinakan Nabi Muhammad SAW. Setiap hari tidak keluar dari rumahnya terkecuali ketika bertemu orang di jalan akan mencaci Nabi Muhammad, menghina Nabi Muhammad, melecehkan Nabi Muhammad, menyatakan ini dan itu terhadap Nabi Muhammad. Tapi bagaimana lihat di dalam Sahih Bukhari kisah dari seorang pamannya Nabi Muhammad, Sayyidina Abbas
bin Abdul Muthalib suatu malam ketemu dengan saudaranya Abu Lahab. Siapa Abu Lahab? Dalam Al-Quran dimaktubkan nama Abu Lahab karena begitu jahatnya kepada keponakannya, begitu kejamnya, begitu bencinya kepada keponakannya, sehingga Allah turunkan ayat khusus untuk Abu Lahab dan Ummu Jamil istrinya. Tabbat yada Abi Lahab, tabbat yada Abi Lahab wa tab, ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Tabbat yada Abi Lahab. Sungguh celaka pula. Pasti akan celaka pula. Abu Lahab yang digambarkan di dalam surat tersebut sebagaimana pekerjaannya mencari kayu bakar akan menjadi kayu bakar di api nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Tapi bagaimana di dalam Sahihul Bukhari mimpinya Abbas bin Abdul Muthalib. Abbas pamannya Nabi Muhammad, sepupunya Abu Lahab, ketika suatu malam bermimpi saudaranya Abu Lahab, ketika satu malam bermimpi bertemu kepada saudaranya, bertanya, ma fa'alallahu alaka. Abu Lahab, apa yang Allah lakukan kepada kamu wahai Abu Lahab? Apa yang Allah perbuat kepadamu wahai Abu Lahab? Kau dapatkan apa? Apa katanya Abu Lahab? Aku ini dapat siksa. Sekarang aku berada di nerakanya Allah. Aku berada di dalam nerakanya Allah. Aku mendapatkan siksa. Tapi alhamdulillah, Abu Lahab masih bersyukur. Di neraka masih bersyukur. Masih ucapin alhamdulillah, masih bersyukur. Kenapa aku bersyukur? Abu Lahab bilang, setiap datang hari Senin aku mendapatkan kespesialan dari Allah dibandingkan penduduk ahli neraka yang lainnya. Yang lain gak dapat, yang dapat cuma saya. Di neraka dapat kenikmatan. Di neraka dapat kenikmatan. Di neraka dapat kenikmatan. Emangnya apa? Dari jemarinya mengeluarkan minuman yang diinginkan Abu Lahab. Sebab apa? Di neraka siksaan yang begitu dahsyat, api yang begitu panas, yang membara-bara membakar. Abu Lahab kalau hari Senin santai, minum, tinggal pusat jarinya. Mau jari, ibu jari, mau telunjuk, mau tengah, mau manis, mau belimbing, tinggal isap. Hari ini minum air putih, isuk kopi, isuknya lagi teh, isuknya lagi sakahandaknya. Dah keluar dari jari jemarinya Abu Lahab. Apa sebabnya? Ditanya apa sebabnya wahai Abu Lahab? Sebabnya cuma satu. Ketika malam Senin mendapatkan berita dari budaknya Suwaibah, lahir putra Aminah, pasangan daripada Abdullah, seorang anak laki-laki yang diberi nama Muhammad. Waktu itu Abu Lahab lagi rapat bersama pembesar-pembesar Quraisy. Lagi rapat bersama pembesar-pembesar Quraisy, datang Suwaibah membisikkan di telinganya Abu Lahab, ya Abu Lahab, kau punya ipar, kau punya keponakan, anak daripada saudaramu telah lahir wahai Abu Lahab. Mendengar demikian, terpancar cahaya gembira dari wajahnya Abu Lahab. Senang Abu Lahab, bahagia Abu Lahab, sehingga tokoh-tokoh Quraisy yang berada di Darun Nadwa. Dulu ada tempat diskusi di sebelah kanan Ka'bah, pondok kecil yang diberi nama Darun Nadwa. Tempat diskusinya pembesar-pembesar Quraisy di Darun Nadwa.
Maka orang-orang Quraisy ini berkata, Abu Lahab, kami ini lama mengenal engkau, lama duduk bersamamu, kami senantiasa bercanda dengan engkau wahai Abu Lahab, tapi belum pernah kami dapati wajahmu segembira hari ini. Apa yang menjadikan kita gembira wahai Abu Lahab? Apa jawabnya Abu Lahab? Aku mendapatkan kabar dari budak, keponakan, anak daripada saudaraku Abdullah telah lahir di malam ini dan jenis kelaminnya laki-laki, serta ayahku memberi namanya Muhammad. Saksikanlah, ishad ya ma'asyiral Quraisy, saksikan wahai pemimpin-pemimpin Quraisy, ini Suwaibah di depan kalian karena kegembiraanku atas lahirnya keponakanku, maka aku jadikan dia hur. Al-an anti. Al-an, dia katakan al-an, wahai Suwaibah, mulai sekarang, anti hurrah, mulai sekarang engkau menjadi bebas, merdeka. Engkau menjadi merdeka. Merdeka. Sebab gembira lahirnya Nabi Muhammad. Ini musuhnya Nabi Muhammad. Nah, bagaimana kita yang lahir sudah menjadi umatnya Nabi Muhammad, yang lahir sudah membawa syahadatain, dua kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah, yang lahir telah menghidupkan syariatnya Nabi Muhammad dengan ditasmiyah, yang lahir telah menghidupkan sunnahnya Nabi Muhammad dengan diakikah, yang lahir telah menghidupkan apa yang diperintahkan oleh Nabi Muhammad, menghentikan kemaluan agar najis tidak berkekalan, dan kita lakukan walaupun sakit karena cinta kepada Sayyiduna wa Maulana Muhammad dan menunjukkan bakti kepada Nabi Muhammad sebagai umatnya Nabi Muhammad. Lalu ketika datang bulan Maulid Nabi, kita bergembira. Maka ishad ya ikhwani, saksikan kegembiraan ini menjadi asbab kelak kita akan mendapatkan kenikmatan yang besar di sisi Allah. Apa kenikmatannya? Surga Allah. Tidak ada yang bergembira akan kelahiran Nabi Muhammad berada di dalam neraka. Yang beriman pasti Allah akan giring masuk ke dalam surganya Allah. Amin. 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 Tidak akan keluar dari tempat ini, yakin. Yakin. Dengan seyakin-yakinnya, terkecuali dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua dosa-dosanya dimaafkan oleh Allah. Kesalahan-kesalahannya dimaafkan oleh Allah. Aib-aibnya ditutup oleh Allah. Rezekinya diganti berlipat ganda oleh Allah. Panitianya yang menyumbangnya, semua yang meramaikan acara Maulid Nabi Muhammad akan mendapatkan bagian-bagian yang besar dari zat yang menciptakan Sayyidina Muhammad, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Amin ya rabbal. Amin ya rabbal. Ya Allah ya Karim, ya Allah ya Rahim, ya Arhamar Rahimin, ya Mujibas Sa'ilin, isma du'ana ya Allah, wanzur ilaina ya Allah, isma du'ana ya Allah, wanzur ilaina ya Allah. Ya Allah, dengarkan doa kami dan lihatlah kami ya Allah. Di malam ini, di musola ini, di tempat ini kami berkumpul karena gembira akan kelahiran Nabi kami, Nabi mulia Sayyidina Muhammad. Ya Allah, orang yang membenci Nabi Muhammad kau berikan kenikmatan di dalam neraka karena gembira akan kelahiran Nabi Muhammad. Maka gembirakanlah kami dengan surga ya Allah. Gembirakan kami dengan surga ya Allah. Walaupun kami masih belum layak masuk ke dalamnya ya Allah. Walaupun kami belum pantas untuk menikmati kenikmatannya ya Rabb. Walaupun masih banyak dosa yang kami lakukan ya Rabb. Walaupun masih banyak kelalaian yang selalu kami berbuat ya Rabb. Walaupun kami selalu melanggar dan terus melanggar ya Allah, kami berharap kepadamu bijahi Sayyidina wa Maulana Muhammad, dengan berkat Nabi Muhammad beri hidayah kepada kami ya Allah.
petunjuk, berikan petunjuk kepada kami ya Allah. Pimpin tangan kami untuk meraih keridhaan-Mu ya Allah. Ya Allah, kemarin kami masih bermaksiat, kemarin kami masih lupa, kemarin kami masih melanggar, kemarin kami masih tidak memperdulikan apa yang Engkau perintahkan dan apa yang Engkau larang ya Allah. Muhammad, maka cegahlah itu dari kami agar kami tidak melakukannya kembali ya Allah. Jadikan kami orang yang istiqomah meramaikan musallamu ya Allah. Jadikan kami orang yang istiqomah meramaikan musallamu ya Allah. Ya Allah, jangan jadikan kami yang lahat, harta kami tinggalkan, uang kami tinggalkan, anak kami tinggalkan, istri kami tinggalkan, teman-teman kami tinggalkan. Tidak ada lagi yang menghibur kami, tidak ada lagi yang menemani kami, tidak ada lagi yang memeluk kami, tidak ada lagi yang bercanda kepada kami sendirian di kubur ya Allah. Dan saat itu ya Allah, sholat kami yang menjadi penerang kami ya Allah, bukan harta kami ya Allah. Yang sebabnya kami lalai dari sholat, yang sebabnya kami lupa dari sholat, yang sebabnya kami meninggalkan sholat, yang sebabnya kami tidak memperdulikan sholat. Ternyata yang kami cari selama ini semuanya akan menjadi sebab siksa yang besar ya Allah, yang jadikan kami sombong, yang jadikan kami angkuh, yang jadikan kami iri, yang jadikan kami bertengkar, yang jadikan kami ribut, yang jadikan kami memutus hubungan antara saudara satu dengan saudara yang lain, yang menjadikan sebab kami saling membenci tetangga satu dengan tetangga yang lain. Ternyata itu semua menjadi sebab kami dilemparkan ke neraka ya Allah. Ya Allah, jadikan kami ahli sholat. Jadikan kami ahli sholat ya Allah. Jadikan kami ahli sholat. Umur kami pendek ya Allah. Kami pasti mati ya Allah. Kami pasti menghadap kepada-Mu ya Allah. Kalau tidak ada amal terus kami, bagaimana ya Allah? Kuburan kami yang kami banggakan emas, yang kami banggakan gelang, yang kami banggakan kalung, yang kami banggakan anting, yang sebab itu akhirnya kami ribut dengan suami dan istri kami. Kami berani berhutang, kami berani makan riba, karena itu semuanya kami tinggalkan ya Allah. Semuanya kami tinggalkan ya Allah. Hanya sholat yang kami andalkan ya Allah. Sholat yang kami andalkan ya Allah. Rumah yang kami perhatikan dengan kemewahan, dengan keindahan catnya, dan kami tinggalkan, kami lupakan rumah-Mu ya Allah. Masjid tidak kami urus, masjid tidak kami deko, masjid tidak kami hias, masjid tidak kami perhatikan, masjid kami biarkan mau kotor, mau bersih, mau berdebu, mau bersampah, mau rapi, kami tidak pedulikan. Ternyata rumah yang nantinya kami tidak pedulikan ini akan menyelamatkan kami, sedangkan rumah kami akan menendang kami ke dalam neraka ya Allah. Rumah yang kami hiasi ternyata menjadi sebab nanti kami disiksa, menjadi sebab nanti kuburan kami menghimpit kami, menjadi sebab nanti ular dan kalajengking menggigit kami di dalam kubur kami. Rumah kami itu ya Allah, kalau di dalamnya tidak ada cahaya ibadah ya Allah, maafkan kami ya Allah yang tidak memperdulikan rumah-Mu ya Allah. Maafkan kami ya Allah, maafkan kami ya Allah yang tidak memperdulikan rumah-Mu ya Allah. Ya Allah, ya Allah, jangan siksa kami karena kebodohan kami ini ya Allah. Jangan siksa kami ya Allah karena kebodohan kami yang selalu kami merasa paling pintar ya Allah. Ternyata kami adalah orang yang paling bodoh ya Allah. Kami adalah orang yang paling bodoh, paling bodoh ya Allah. Jami'an ucapkan semuanya ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Ampuni kami ya Allah, ampuni kami ya Allah, ampuni kebodohan kami ya Allah, ampuni kebodohan kami ya Allah, ampuni kesombongan kami ya Allah, ampuni kesombongan kami ya Allah.
ya akramul akramin wa ya arhamar rahimin ya awwalal awwalin ya akhirul akhirin ya dzal quwwatil matin ya rahimal masakin ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Ada minni yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah tadi hikmah Maulidun Nabi Muhammad SAW. Semoga apa yang beliau sampaikan dengan perkataan Rasulullah kita dapat mengamalkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Kita masuk ke acara yang kelima, yaitu pembacaan doa. Untuk ini kita mintakan kepada Yang Mulia Tuan Guru Kiai Haji Ahmad Ridwan kepada beliau. Kami persilakan. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa ala khatim lima sabaqna sallallahu alaihi wa sallam. Allahumma inna nas'aluka al-baqa wa hum yuhibbuna wa hum ya'lamun bi al-shafa'ah wa al-afiyah wa al-qadr bi al-maghfirah. Allahumma nas'aluka al-tawbah wa al-tawbah wa al-hidayah wa al-mustaqimah. Allahumma inna dhurriyyatina wa la tadurru wa Allah berikan hajat jaman rahuma wa tawakkal malana wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa sallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Dan dengan pembacaan doa tadi maka berakhirlah seluruh rangkaian acara kita pada malam hari ini. Ulun sebagai pembawa acara mengatakan ampun dan maaf jika terdapat kesalahan dan kehilafan. Akhirnya marilah sama-sama kita tutup dengan membaca hamdalah